صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كل مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خلق كلهم محمد أعراب والأجم محمد على قدم محمد معروف جامع محمد إحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم محمد لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد أخلاقي وشيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم محمد رؤيت بالنور طينته محمد نورا من الكدام محمد بالعدل ذو شرف محمد إنعامي والكيح مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم محمد كله من مضر محمد لا كلهم محمد حق ندين به محمد حقا على عالمي مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
روح لأنفسنا محمد فرض على الأمم محمد دنيا وبهجتها محمد غمتي والظلام مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طابت مناقبه محمد رحمن من لآل محمد صفوة البر وخيرته محمد من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرمه محمد هو الله لا يضامي محمد دنيا ببثته محمد بالآيات والحكم مولاي صل وسلم من أبدا على حبيب للخلق كلهم محمد بعث الناس شافعنا محمد هادي من الظلام محمد لله ذو همم محمد للرسل كلهم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة إلى رسولنا شفيعنا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولياء المقرب من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سادتنا أولياء من أهل المعنى والبقي أهل الزنبال والفريد وأقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم خصوصا سيدنا مولانا مهاجر الله أحمد بن عيسى بديل أحمد بن عيسى سيدنا مولانا صلى الله عليه وسلم في المقدم محمد بن علي باع علوي وأصوله وفرن جميع سادتنا علي أبي علوي وكافة المعالي قرب النافية مسلم قرب النافية من شيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منزومة صلوات دعوات ونجاة كلهم جميع سوسين قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم منزوماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا صاحب القصيدة الإمام محمد البشيري وصاحب الكتاب الإمام الدمياتي وكل من ذكر أسماءهم من المحدثين المحققين الفقهاء الصديقين المقربين
والصوفيين في هذا الكتاب في هذا المجلس، ثم إلى أرواح كافة علماء قرن أهل البلد أهل بالمبان دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا صاحب الهول حبيبنا أحمد بن حمد الكاف وأصول وفوره مشايخ وأقرن أصحاب أحبابه وطلاب وذريته كلهم أجمعين، ثم إلى صاحب هذا الدار الحبيب البركة محمد بن محسن السقاف وأبي وأمي مشايخ وأقران أصحابي أخوانا أخواني أتيه، أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة، أن الله يجد عننا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرمات الدين والآخرة، ثم إلى صاحب الحال ملان الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي وابنه عبد الله بن عبد القادر بالفقي وكافة المشايخنا ومعلمنا ذوي الحقوق أجمعين، أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة، أن الله يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرمات منفات الدين والآخرة، أن الله بركتهم يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا حاجات والدينا جد مشيخنا جد إخواننا أصحابنا أحبابنا من حوائج الدنيا والآخرة، حاجة الدنيا بميسر جد آخر المغفرة، أن الله ينور قلوبنا قوالبنا ويزكي أنفسنا ويحسن أخلاقنا، أن الله يأمننا وإخواننا في فلسطين وفي يمن في السودان في لبنان، إخواننا في أعجة في سمطرة في ميدان في قدم ومن حواليه وفي بقلان من المسلمين، أن الله يأمن إياهم بلطفه وجل كرمه ويرزقنا صبرا جميلا إخلاص كامل مع أصاب المصيبة، بدل ما فات منهم من كل شيء بدل بالأحسان وأجمل، أن الله يعطي السلام والعافية التامة ويشفي مرضانا خصوصا لمن أوصانا بالشفاء للشريفة زبيدة بنت عبد الله بن شهاب الدين وابن أخي سيد حسن بن أحمد توفيق بن شهاب والشريفة سيدة بنت أحمد العيدرس والعام علي بن عبد الله بن حمد بن عمر رافق وكل شيباننا وآباؤنا إخواننا من أوصانا بالشفاء، أن الله يشفيهم شفاء عاجل شفاء المسلمين أول علمة لإتننا ولكم لهم العافية تمام الاستقامة في كل طاعة، ويختن لنا ولكم لهم بإسنا بعد كل أمر على طاعة رسول الله الصالحة جالبة كل خير أفية كل شر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه، اللهم الخير وإنا عليه. معاشر الحبائب هبابات حاضرين حاضرات إخواني أخواتي رحمني رحمكم الله، جماعة مجلس تعليم كمبنگ waspada di kediaman Habib Muhammad Muhsin As-Segaf rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukur ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-20 di bulan Jumadil Akhir kita kembali dikumpulkan Allah dalam sehat wal afiah di rumah yang penuh berkah, di majlis yang penuh keberkahan ini untuk melanjutkan kembali kebaikan yang Allah titipkan kepada kita, dihadiahkan untuk kita hadir majlis taklim, dan kita pun terus membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Madrajur Rabih fi Thawab A'mal Salih lil Imam Ad-Dimyati rahimahullah taala. Masih kita di bab thawab ilmul ulama wa fadluhum, pahala wong nuntut ilmu dan juga kedudukan ulama dan keagungan mereka yang belajar dan mengajar ilmu agama. Sampai kita kepada hadis yang terakhir dalam bab ini, dan insyaallah kita lanjut pada bab berikutnya. Dari hadis yang datang dari Imam Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala al-alim afdal min sha'im al-qa'im al-mujahid. وإذا مات عالم ظلم في الإسلام ظلمة لا يسدها إلا حلف منه. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya al-alim, orang alim itu, kita masih ingat yang dimaksud alim di sini yang mengamalkan ilmu, bukan sekadar numpuk-numpuk ilmu, tapi mengamalkan ilmu. Al-alim afdal, seorang alim yang mengamalkan ilmunya itu lebih afdal dibandingkan shaim qaimul mujahid,
bandingkan seorang yang beribadahnya banyak, berpuasanya hebat, ibadah dengan salatnya hebat, bahkan mujahid berjihad di jalan Allah. Orang alim lebih afdal dari mereka, apalagi seandainya orang alim tersebut pun adalah shaim wa qaim. Ya, ada orang yang senang puasa, rajin puasa sunnah, senang puasa, senang ibadah sunnah, malam dia beribadah, di siang hari pagi ibadah luar biasa. Itu orang alim lebih afdal dari mereka, walaupun orang alim tadi tidak shaim, tidak qaim, dan tidak pula mujahid. Lalu bagaimana kalau kita dapatkan banyak di kalangan ulama-ulama kita, ulama salaf kita, bahkan guru-guru yang kita dapatkan di zaman kita, yang mana mereka alim, mengajar, berdakwah, mengamalkan ilmu, dan mereka pun terkenal dengan orang-orang yang begitu banyak ibadahnya, shaim, qaim. Bahkan ikhwan rahimakumullah, menuntut ilmu itu lebih afdal daripada puasa sunnah, daripada solat sunnah, apalagi sunnah yang bukan muakkad. Seandainya berbenturan antara nuntut ilmu dengan puasa, dalam makna kalau orang itu berpuasa dia lemah, dia bakal ngantuk untuk menuntut ilmu, maka ulama kita sepakat tinggalkan puasa sunnah, semangatkan untuk nuntut ilmu. Jadi di mana pesantren samot, apalagi pesantren salaf, kalau ada santri yang ingin melaksanakan puasa sunnah, dibolehkan dengan catatan, dengan puasa itu tidak mengurangi kehebatan semangat dia dalam menuntut ilmu, tidak mengurangi kehebatan semangat dia dalam berkhidmah. Kalau sampai gara-gara dia puasa lalu dia di kelas bawaannya ngantuk, tidur, tidak semangat untuk menghafal, tidak semangat untuk menuntut ilmu, tidak semangat untuk berkhidmah, maka biasanya di stop, tak boleh puasa sunnah kecuali puasa yang wajib, atau puasa yang memang ditetapkan oleh mereka guru-guru tadi, seluruh santri melakukan secara berbarengan, seperti di hari-hari besar Islam, ya, hari Asyura, hari Arafah, hari Tasu'ah, dan memperbanyak puasa di bulan Asyurul Hurum yang tak lama lagi bakal masuk, yaitu Syahrul Rajab. Bulan Rajab termasuk Asyurul Hurum yang kita disunahkan memperbanyak puasa sunnah. Tayyib. Wa idza mata al-'alimu thulima fil Islam thulmatun la yasudduha illa halfun minhu. Jika seorang alim itu wafat, maka adalah kegompelan. Jadi kalau itu cangkir atau mangkok, itu bagaikan wadahnya ulama. Begitu ada yang meninggal, gompel, tokek, rusak mangkok tersebut, tidak bisa diganti kecuali wong alim seperti dia. Nah, ini sulit, kita jarang kita ketika ada orang alim, orang soleh yang terdahulu wafat, penggantinya kebiasaannya biasanya tidak mencapai derajat kealiman, kesolehan seperti wong yang sebelumnya, walaupun kadang-kadang ada yang mengisi dengan keadaan yang sama atau bahkan lebih hebat, tapi jarang. Biasanya pengganti itu lebih kurang dari yang digantikan. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sayyidina Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasulullah SAW, beliau berkata, alaikum bil ilmi fawalladhi nafsi biyadihi la yawaddanna rijal kutilu fi sabilillah syuhada'a an yab'athahumullah ulama lima yarawna min karamatihim wa in ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bita'allum. Wa qala Abul Aswad laysa azza minal ilm al-muluk hukam 'ala an-nas wal ulama hukam 'ala al-muluk. Wa su'ila Abdullah bin Mubarak manin nas, qala al-ulama. Qila famanil muluk, qala az-zuhad. Qila famanis sufaha, qala alladhi ya'kulu ad-dunya bidinihi. Nas'alallahu afiyah. Dari sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ayyuhal ummahat hubabat hadirin hadirat jamaah majlis ta'lim rahimakumullah. Beliau berkata, alaikum bil ilm, hendaklah kamu menuntut ilmu. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah, kata beliau, la yawaddanna rijalun kutilu fi sabilillah syuhada ay yab'athahumullah ulama lima yarawna min karamatihim. Fawalladhi nafsi biyadi, demi Allah, kata beliau,
tidaklah seorang yang wafat dalam syahid fi sabilillah itu akan lebih mulia, lebih hebat dibandingkan seorang ulama yang walaupun wafatnya tidak dalam peperangan. Allah akan membangkitkan para ulama lima yarawna min karamatihim, lebih tinggi derajatnya karena memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Orang akan mencapai derajat syahid dengan kedudukan syuhada. Mereka harus tahu cara untuk mencapai derajat tersebut. Yang mana ilmu itu adanya pada ulama yang mengajarkan bagaimana jihad yang sebenarnya, bagaimana hukum perperangan itu, apa yang dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan dalam satu peperangan. Lalu beliau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa inna ahadan lam yulad aliman, ketahuilah wahai saudaraku, kata beliau, wahai umat Rasulullah, tidak ada manusia itu lahir dalam keadaan alim. Ya, manusia lahir langsung alim itu tidak ada. Kalaupun ada, mungkin mereka anbiya Allah, mereka Rasulullah. Kalaupun ada selain mereka, kalaupun ada mungkin aulia Allah dengan karomahnya, itu satu muncul dari sejuta manusia barangkali. Ya, artinya tidaklah lumrah seperti itu terjadi. Sangat jarang dan kebanyakan daripada sunnatullah pada manusia itu tak ada manusia lahir dalam keadaan alim. Jadi harus belajar. Wa innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar. Naam, ada istilahnya ilmu ladunni. Wa may yattaqillaha yu'allimuhumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan ilmu kepadanya. Dalam hadis Nabi mengatakan, man amila bi ilmihi 'allamahullah bima la ya'lam, atau kama qala sallallahu. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan berikan ilmu dari sisi Allah dari yang dia belum pelajari. Itulah disebut dengan ilmu wahabiyah. Bukan wahabi ya, wahabiyah artinya pemberian. Min ladunni, ilmu ladunni, ilmu yang datang langsung dari Allah. Seorang itu mungkin tanpa belajarnya, tahu dia bisa paham, dia ngerti, bahkan dia bisa mengeluarkan ilmu tersebut sesuai dengan apa yang ada di kitab, walaupun dia tidak belajar kitab. Tapi maaf, ini jarang terjadi juga. Orang yang seperti itu manusia pilihan Allah. Biasanya orang tersebut jauh dari dosa dan kesalahan, kemudian hatinya bersih. Ditambah lagi kadang-kadang memang dari keturunan orang-orang soleh. Kalau kita tidak belajar, cuma modalnya makai tasbih kita punya yai, makai jubah punya kita kiai, mimpin zikir, mimpin wigit, langsung jadi wali, tidak juga. Ya, nak jadi orang berilmu tidak pacak. Ada orang-orang itu ahli zikir, ikhwan ahli wirid, suka puasa, suka salat sunnah, suka ibadah. Itu belum boleh dijadikan tempat kita bertanya ilmu. Bertanyalah ilmu kepada ulama. Kalaupun ada orang seperti itu, ya mungkin dia untuk bab minta tabarrukan, mimbab doa, minta berkah zikirnya, berkah doa-doanya boleh. Tapi nak nanya hukum agama, tanyalah sama orang yang paham, orang yang berilmu. Nah, karena tidak ada orang itu dijadikan Allah langsung berilmu. Kalaupun ada tadi sangat jarang. Ya, orang yang bisa langsung dapat ilmu, bisa jawab ini, bisa jawab itu, dan tanpa dia belajar. Itu ada mungkin dari 1 juta satu, belum tentu ada. Boleh jadi 5 juta satu orang. Apalagi di zaman kita sekarang, zaman fitnah. Kalau ngaku-ngaku pintar, asal jawab asbun, ya ditanya apa langsung jawab, pacak tanpa ilmu, nah itu banyak. Dan itu sesat dan menyesatkan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, gubidal ilmu bimautil ulama. Ilmu itu akan diangkat oleh Allah, akan dicabut dan diangkat oleh Allah, bukan diangkat dari kitab tersebut langsung kosong, lembaran ini hilang galau, katik lagi tulisan, bukan pula seorang ulama itu tiba-tiba lep lah jadi bodoh, tak bisa lagi menjelaskan ilmu, tak paham, hilang ilmu terangkat, bukan. Tapi ilmu itu terangkat, kata Rasulullah SAW, dengan wafatnya ulama. Ulama itu wafat, ilmu yang ada padanya ikut hilang. Nah,
Sampailah nanti pada zamannya, kata Rasulullah SAW, ketika mereka sudah pada wafat, para ulama tersebut, manusia baru bercarian. Tapi mereka salah pilih. Mereka memilih orang-orang yang bukan berilmu lalu bertanya. Yang ditanya yang tidak punya ilmu pun sok tahu menjawab dengan apa yang ada di pandangan dia. Sehingga yang ditanya dan yang bertanya sama-sama sesat, kata Rasulullah. Yang ditanya sesat, yang bertanya juga sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Wa qala al-abul ama hukam 'ala al-muluk wa su'ila Abdullah bin Mubarak manin nas qala ulama qila famanil muluk qala az-zuhad qila faman sufaha alladziina ya'kulu ad-dunya bidinihi na'udzubillah. Berkata Abul Aswad, laisa azza min, tidak ada sesuatu yang lebih agung, lebih mulia, lebih berat timbangannya, lebih tinggi nilainya melebihi dari ilmu. Nabi Allah Adam alaihissalam, ikhwani akhwati hadirin hadirat malaikat untuk sujud. Kata ulama, kapan dan malaikat pun mengagungi dan mengakui keunggulan kemuliaan Nabi Allah Adam ketika Allah bertanya kepada malaikat tentang perihal benda-benda yang ada di surganya Allah, malaikat tak mampu menjawab. Lalu ditanyakan kepada Adam alaihissalam, wa 'allama Adamul asma' kullaha, dan Nabi Allah Adam diberikan Allah ilmu untuk mengenal nama-nama benda yang ada di surga. Apa yang ada di surga itu cuma nama-nama, bukan ilmu hukum-hukum, bukan ilmu hukum syariat, cuma asma, nama-nama benda yang ada di surga, yang ada di langitnya Allah. Maka Nabi Allah Adam mampu menjawab. Begitu Nabi Allah Adam mampu diperintahkan sujud oleh Allah dan semuanya sama mengatakan Nabi Allah Adam mendapatkan kedudukan kemuliaan setelah beliau di situ menampakkan kalau dia punya ilmu. Maka di sini pun sampai hari ini, sampai saat ini kita menyaksikan banyak orang-orang tua memuliakan, menghormati anak muda, bahkan yang sepantar dengan anaknya, bahkan yang sepantar dengan cucunya, ketika orang tua ini paham, tahu budak muda ini berilmu. Budak muda ini yang sepantar dengan cucunya seorang ustaz yang berilmu, yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu dan menyampaikan ilmu, maka dimuliakan. Dimuliakan, disambut ketika dia datang, dibuka ke pintu, disambut bagaikan orang-orang yang dewasa. Dituakan di perkumpulan masyarakat, di bahasa Palembang dituakan padahal masih kenapa? Karena ilmunya. Ya, tidak ada minta maaf wong dimajukan karena duitnya, karena kekayaannya, karena jabatannya, tidak. Tapi karena ilmunya dia diangkat, dimajukan, didudukkan, ditempatkan yang pantas untuknya. Laisa azza minal ilm. Al-muluk hukamu 'alan nas. Al-muluk hukamu 'alan nas wal ulama hukamu 'alal muluk. Raja-raja itu yang menentukan hukum-hukum terhadap manusia. Wal ulama, sementara ulama yang menentukan hukum terhadap raja. Ya, raja, penguasa, dia ngatur, membuat aturan-aturan buat rakyatnya. Dan raja itu sendiri diatur oleh ulama. Dan wajib bagi raja untuk bertanya kepada ulama tentang apa yang dia bikin peraturan itu sesuai tak dengan syariat Allah, bertentangan tak dengan syariat Allah. Kalau itu bertentangan, hukum itu tidak cocok dengan syariat Allah, maka ulama yang hak akan mengatakan ini tak boleh, ini tidak dibenarkan. Tanpa ada rasa takut, dia berani mengatakan tersebut kepada hukama yang membuat peraturan-peraturan yang salah. Tapi kalau na'udzubillah mudahana fid din, ulama tersebut na'udzubillah min dzalik terlalu banyak menerima kebaikan dari muluk, dari sultan, dari hukama, dari penguasa, selalu mendapatkan bantuan, selalu duduk dekat, berkawan baik dan seterusnya. Apalagi banyak mendapatkan jasa dari sang penguasa, biasanya akanlah timbul na'udzubillah min dzalik mudahana fid din. Apa itu mudahana fid din? Menjual agama, kurang lebih makna simpelnya. Dia akan membiarkan kemungkaran dan mencari dalil untuk mengatakan itu masih dibolehkan, padahal itu mungkar.
Dia akan mencari dalil untuk membenarkan gawe-gawe hukama atau penguasa yang salah. Nah, orang seperti ini penjual agama. Lalu diperjelas di situ oleh Ibn Mubarak radhiyallahu taala, Abdullah bin Mubarak min kibar auliya sufi. Ketika ditanya manin nas, qala ulama, qila famanil muluk, qala az-zuhad. Hakikat manusia yang mulia itu adalah ulama. Hakikat raja itu adalah pada para ulama yang memiliki sifat zuhud. Nahnul muluku haqiqatan la siwana, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Kamilah raja yang sebenar-benarnya raja, bukanlah selain kami. Ya, karena mereka penguasa langit dan bumi. Binatang bisa ditundukkan, manusia bisa ditundukkan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata, bukan dengan suatu yang sifatnya dipaksakan. Ya, seperti kita sendiri menyaksikan bagaimana kita cinta sama ulama. Kita berani berkorban, berani capek, berani buang waktu, berani bahkan kita ngancap, ya, mendatangi mereka untuk tempat yang jauh. Bahkan kita berani sanggup untuk duduk berlama-lama di bawah panas terik matahari barangkali, atau dalam kedinginan di malam hari, untuk melihat mereka, mendengar petuah nasihat mereka tanpa dibayar. Bahkan kita mengeluarkan ongkos, mengeluarkan duit untuk pesawat, untuk bus, untuk mobil, untuk kontrak tempat tinggal, untuk sewa hotel. Ya, bukti sekarang kita saksikan, ya, yang akan tak lama lagi insyaallah, mudah-mudahan Allah kasihkan keselamatan. Begitu banyak ikhwan kita tiap tahun dari Palembang, bahkan dari mana-mana, yang pergi berbus-bus, ada yang pakai mobil pribadi, ada pakai pesawat, untuk menghadiri hall Malang Al-Imamain Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih dan Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih. Meluangkan waktu naik bus tu capek, bukan tak capek ikhwan. Sampai ke Lampung bila sudah berdegak badannya, belum di kapalnya, belum nyambung lagi, tapi subhanallah jalbah, adanya kecintaan kepada ulama, kepada aulia, membuat kita tidak merasakan itu berat. Ngoyak ke duit untuk beli tiket, mahal tiket itu. Ya, kalau ke Malang tu sekian, PP-nya sekian, belum nyewa hotel. Orang akan dengan senang hati melakukan itu. Itu terhadap mereka. Sebelumnya kan sudah ada banyak hall Solo, hall ini, hall itu, termasuklah di Palembang. Kita tak lama lagi bakal ngadakan juga, sebulan lagi barangkali setelah Rajab Sya'ban, ada hall Jarul Kubro. Berapa banyak, ratusan jumlah mereka, bahkan mungkin mencapai lebih dari 1000 yang datang dari luar kota Palembang. Ya, ada yang pakai jukung, ada yang pakai bus, ada yang mobil pribadi, bahkan dari luar negeri pakai, pengen menghadiri acara yang mana acara itu disiapkan, diadakan untuk memuliakan ulama. Padahal mereka sudah wafat. Termasuklah yang masih hidup. Ya, banyak contoh-contoh yang kita dapatkan ketika ulama-ulama itu datang, kita tahan mendatangi mereka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Famanil muluk, siapakah raja itu? Kata Ibn Abdullah bin Mubarak, az-zuhad, yaitu ulama yang memiliki sifat zuhud, bukan yang tamak dengan dunia, bukan yang mencari dunia, bukan mencari kedudukan. Famanis sufaha, siapakah mereka orang-orang rendah itu? Orang-orang rendah itu alladzi ya'kulud dunya bidinih, na'udzubillah, orang yang mencari dunia lewat agama, dalam makna menjual agama. Dengan cara apa itu tadi? Mendekati hukama, mendekati sultan, mendekati orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang memiliki kekayaan, lalu berusaha untuk mendapatkan harta atau kedudukan atau fasilitas atau kemudahan dari mereka-mereka, tapi dibalas dengan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, yang dilakukan oleh mereka-mereka itu. Itulah tadi yang disebut dengan mudahana fiddin, ya, menjual agama. Na'udzubillah min dzalik. Ya'kulud dunya bidinih, yaitu orang yang mencari dunia dengan agamanya. Nah, jangan salah ya, sudah pernah kita sampaikan, ada pun ustaz, ulama, kiai, habaib yang berdakwah lalu dia dikasih hadiah oleh pengurus masjid, majelis ataupun orang-orang yang cinta kepada mereka, lalu mereka mendapatkan itu dunia. Itu tidak termasuk. Yang termasuk adalah menjadikan tujuan mencari dunia, dakwah, bahkan milih-milih tempat dakwah, milih-milih tempat majlis, milih-milih undangan, yang mana yang power duitnya lebih tinggi, yang lebih banyak dapatnya, itu yang dia kejar. Na'udzubillah.
ketika bakal tampil di forum yang akan membuat dia tadi itu makin dikenal, semakin viral, bakal dapat undangan lebih, dia akan persiapkan dengan persiapan yang sangat matang. Tapi begitu undangan di kampung kecil, ya lah kalada bela ceramah langgar juga logong pula. Ya. Undangan masjid besar, lapangan parkirnya luas, masjidnya hebat, yang akan hadir itu banyak orang hebat-hebat, persiapannya luar biasa. Ini na'udzubillah. Ya, mencari dunia lewat agama. Setelah kita muncul istilahnya makmurkan masjid. Jangan cari kemakmuran dari masjid. Makmurkan majlis. Jangan mencari kemakmuran dari majlis. La ilaha illallah. Tapi jangan salah ya. Tadi ketika kita lihat orang-orang yang seperti itu, mereka para da'i, para ustaz, para ulama, para habaib yang memang lillahi ta'ala, lalu Allah datangkan dunia untuk mereka. Mereka tidak meminta, mereka tidak ngejar, tapi Allah yang datangkan kepada mereka. Dan kita bisa saksikan, yang mereka pun menikmati ala kadarnya biasanya. Tidaklah sampai melalaikan dunia itu dari mereka sampai lupa kepada Allah. Kalaupun mereka membuat sesuatu yang kesannya ada kemewahan, tidak lebih dan bukan untuk juga dengan niat menunjukkan ulama itu mulia. Ya, ulama itu memiliki keagungan walaupun sifatnya dunia. Terhadap siapa? Terhadap terutama orang-orang kafir. Jangan sampai orang kafir merendahkan ulama Islam, atau terhadap orang-orang fasik yang selalu merendahkan ya, ulama, atau merendahkan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, di situ kita boleh tunjukkan. Tapi asli batin kita tidak menginginkan itu semua. Ya, kita tidak menginginkan itu semua. Ente bangun majlis, ente bangun masjid, ente bangun solat, ente bikin cantik, mewah, bagus. Boleh, yang penting niatnya. Dan jangan berubah niat tadi min awal ila akhir. Kalau jumlah itu niat awal, niat akhir nih niat. Oh, niat kami ini untuk memuliakan agama, untuk syiar, untuk. Tapi begitu yang masuk masjid tadi wong dari kampung gunyam dia. Tapi pengennya dia masuk tuh mobil-mobil, karena masjid sampai hebat, masjid mewah, bagus. Yang masuk kampung punyam dia, no, berarti salah niat. Ya, pengen dia yang masuk tuh mobil Alphard, ya Alap lagi banyak al di mobilnya, mobil belagak mewah-mewah, wong yang kebegot-gegot masuk masjid dia tadi tu, ternyata yang masuk kampung punyam dia, nah, tak benar berarti niat. Kalau memang niat kita lillahi ta'ala, siapapun hamba Allah yang Allah pilih untuk dipilih masuk ke rumahnya, dia akan senang, bahagia dan bangga. Kalaupun dia senang tengok ada orang kaya masuk masjid dia, bukan kerana orang kaya itu, tapi dia bersyukur. Ya, gara-gara masjid dibikin cantik, orang yang tak pernah masuk masjid jadi masuk masjid. Siapa orang kaya tadi? Ya, orang-orang pejabat atau orang-orang yang kental dengan dunia tadi, yang gengsi-gengsian. Kalau masuk masjid, model masjid tawadu, sederhana, ya kejinganku sudah galak dia masuk. Pas tengok mobil belagak, masjid belagak mewah, galak dia masuk. Solat berjamaah, tak pernah solat berjamaah jadi solat berjamaah. Labas, dia senang karena itu, bukan karena orang kayanya itu, bukan karena kayanya, bukan, tapi karena wong ini tak pernah masuk masjid. Berkat masjid ini diganti ambal belagak, ado AC, galak masuk masjid. Nah, itu kan beda niat, walaupun casingnya sama. Yang paling tahu niat kita Allah. Taib, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Thawab talabul ilmi wa ta'limuhu liwajhillahi azza wa jal. Pahala menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu yang dilakukan sama-sama kerana Allah. Ustaz, kiai, habib yang ajar kerana Allah, mencari ridha Allah. Kita yang duduk, yang belajar, datang ke majlis, ke ulama pun kerana Allah. Baru kelop, baru dapat sama-sama keberkahan, kemuliaan dari majlis ilmu tersebut. An Sufwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa fil masjid muttaki ala burdin lahu ahmar faqultu ya Rasulullah inni ji'tu atlubul ilma faqala marhaban bi talabil ilm masyaallah inna talibul ilm la tahaffuhul malaika bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'dhum ba'dha hatta yablughu as-samaa' ad-dunya in mahabbatihim lima yatlubuh. Rawahu Imam Ahmad wa Tabrani wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wa Ibn Majah illa annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min
kharijin kharaja min baitihi fi talabul ilm illa wada'at lahul malaika ajnihataha ridhan bima yasna. Seorang sahabat yang bernama Sufwan bin Asal rahimahullah taala al-Muradi datang menjumpai Rasulullah yang sedang duduk bersandar di masjid. Begitu beliau datang, setelah mengucap salam lalu mendekat kepada Rasulullah, dia ngomong tujuan dia mendatangi Rasulullah itu nak ngapo. Faqultu ya Rasulullah inni ji'tu atlubul ilmah. Ya Rasulullah, aku datang ini untuk menuntut ilmu. Nak bertanya, nak belajar. Maka mendengar itu langsung Rasulullah yang tadi bersandar duduk tegap langsung mengatakan marhaban bi talabul ilm. Selamat datang wahai talabul. Disambut dengan tarhib, disambut marhaban ya bi talabul ilm. Kenapa? Ya Rasulullah memuliakan uang ini tujuan untuk ya. Maka jangan kita ngasuh dibeda-bedakan ketika ente datang ke kiai, ke ulama ngawak botol minta jampian. Ada budak ngawak kitab nak belajar, kiai lebih ngago yang belajar ini daripada ente ngawak botol. Kagak tunggu dengan duduklah manis dulu kiai, kami lagi belajar. No, sampai 4 jam tu jam belum selesai lagi, lama lagi. Ini talabul ilm, lagi ngejar ilmu. Kita cuma nak ambil berkah. Itu pun kerana kepepet dengan kiai itu. Ya kalau kepepet tak ngawak banyu dak dengan kiai. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Inna talibal ilmi. Nah, kita gala-gala ni. Baik ikhwan, akhwat, ummahat. Kita semua talabul ilm. Ya, mazilna talabul ilm. Hatta an namut insyaallah, sampai kita wafat kita tetap talabul ilm. Dia kata anak sudah tahu kalau anak sudah selesai. Dak kata cerita menuntut ilmu itu talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu dari semenjak dalam buayan masih kecil sampai masuk kubur. Dak berhenti. Bil makhbara ila makbarah. Membawa tinta sampai masuk kubur kata ulama. Ya. Ketika orang melihat kalau asal Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Abi Hanifah sudah sepuh, sudah tua, nah masih ngawak tinta kemana-mana, ngawak kertas, ngawak tinta, nulis sampai ada ngalai imam lah jadilah pulak lah tua kata apa jawabnya simple beda ngomong bil makhbaro ilal makbaro, aku akan membawa tinta sampai masuk kubur, tidak akan berhenti. Jadi jangan maaf ikhwan, kita yang punya anak sudah selesai mondok di sana, mondok sini, anak alhamdulillah selesai, anak alhamdulillah sudah selesai apa? Selesai mondok di situ, tapi selesai nuntut ilmu tidak. Nuntut ilmu tidak selesai. Sampai jadi ustaz lah, punya murid banyak pun tetap nuntut ilmu, sampailah jadi derajat hebat apa pun tetap nuntut ilmu. Ilmu kita masih cetek, masih sedikit. Perlu tambahan terus, ilmu tambah lagi. Wa hakadha. Marhaban bi talabil ilmi inna talibal ilmi takhaffuhu al malaika bi ajnihatiha. Sesungguhnya para penuntut ilmu itu mereka dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Malaikat membentangkan sayapnya, yarkabu thumma yarkabu ba'dhum ba'dha hatta yablughu sama dunya fi maham min bahat lima itu. Lalu malaikat pun terbang ke langitnya Allah bergembira dengan kecintaan mereka kepada talabul ilm. Warawahu Imam Ahmad wa Tabrani wa Ibn Hibban wa Ibn Majah. Illa annahu qala dalam riwayat Ibn Majah ada tambahan sami itu Rasulullah SAW yaqul ma min kharij, siapapun yang keluar dari rumahnya, jelas Nabi Muhammad ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabul ilmi illa wada'at lahul malaika ajnihataha ridhan bima yasna. Sama ni kalau kamu masuk ini siapapun kata Rasulullah, nak lanang nak betina, nak dari keturunan siapapun, nak latar belakang hidupnya dengan apapun, nak pedagang, nak direktur, nak siapapun lah, besar kecil tua muda, yang keluar dari rumahnya untuk nuntut ilmu, maka wada'at lahul malaika, malaikat akan membentangkan sayapnya. Kamu ni ya termasuk kami, kita gala-gala talabul ilm, bagusan berjalan pucuk sayap malah ikat. Itu cuma kiasan, tidak hakikat. Ya, lutufnya Allah, lutuf rahmannya Allah, kita tidak ditampakkan. Bangsa ditampakkan kita ketakutan. Ya, kita ketakutan. Nah, tapi itu hakikat, kemuliaan. Ya, kaki kita, sandal kita yang kita bawa untuk
datang ke majlis-majlis ilmu itu sudah berjalan di atas sayapnya para malaikat Allah. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Dan malaikat itu ridha bima yasna, nerima, senang apapun yang kita lakukan dari kebaikan. Wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghada yuridul ilma yata'allamuhu lillahi fataha Allah lahu baban ilal jannah wa farashat lahul malaika aknafaha wa sallat alaihi al malaika wa malaikatus samawati wa hitanil bahr walil alim minal fadl ala al abid kal qamari lailatul badr ala asgharil kawkab minas sama' wal ulama warathatul anbiya ala innal anbiya lam yuwarrathu dinaran wala dirhaman walakinnahum wurithul ilma faman akhadahu akhadha bihaddihi wa mautul alim musibatun la tajbar wa thulmatun la tasud wa huwa najmut tumis mautun qabilatin aisar min mautil alim rawahu Imam Abu Dawud wa Ibnu Hibban wa Baihaqi wa hakadha lafaz. Dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar dengan telinganya mulia, mendengar suara Nabi Muhammad. Nabi bersabda, Abi Darda mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghada yuridul ilm, siapa yang ghada itu bisa dimaknakan pagi hari atau di siang hari, berjalan yuridu ilma, ya berjalan dalam kata boleh juga maknanya naik kendaraan, keluar dari rumahnya, tujuannya apa? Untuk menuntut ilmu. Yuridul ilma yata'allamuhu lillah, dan dia lakukan itu karena Allah. Nuntut ilmu itu bukan nak dijenguk uang, kalau dia masya Allah budak majlisan, uang soleh, uang alim, dekat sama kiai, dekat sama habib, bukan itu tujuan. Benar-benar pengen nambah ilmu biar tambah dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, dan bisa beribadah dengan lebih baik. Tujuannya lillahi ta'ala, ya, tidak karena selain Allah. Maka fattahallahu lahu baban ilal jannah, Allah akan membukakan pintu baginya untuk menuju surganya Allah. Wa farashat lahul malaikat, dan malaikat membentangkan aknafaha, sayap-sayapnya untuk dilewati oleh para thalabul ilm tadi. Wassallat alaihil malaikah, malaikatis samawat wahitanil bahar, dan akan bersalawat untuknya saat ini. Nah, ya, kita galau-galau ini sedang disalawati oleh malaikat Allah. Bahkan dalam hadis yang kita baca kemarin, innallaha wa malaikatahu, Allah dan semua malaikat-malaikatnya bersalawat untuk siapa? Orang yang nuntut ilmu. Ya, jadi anak kita, keponakan kita, cucu kita yang mondok itu, masya Allah, terus tidak berhenti malaikat Allah wal malaikatu, bahkan hitanul bahar, hewan yang ada di lautan, bersalawat untuk mereka. Makna salawat cucuran rahmah yang tidak pernah putus, makna salawat permohonan ampun dosa, yaitu istighfar. Lalu beliau Rasulullah SAW menyampaikan, walil alim min fadl alal abid, kemuliaan orang alim yang mengamalkan ilmu dibandingkan seorang yang abid, seperti perbandingan antara qamar Lailatul Badar, bulan yang terang bunder di malam purnama, ala asqaril kaukab, dibandingkan dengan bintang yang kecil yang ada di langit. Bulan terang, bintang kecil. Ini bintang kecil perumpamaan abid, sementara bulan yang terang perumpamaan adalah alim yang mengamalkan ilmu. Lalu walakinnahu, lalu di sini dikatakan ala wal ulama warathatul anbiya, ulama itu adalah pewaris para nabi. Ala innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, sungguh para nabi itu, kata Rasul, tidaklah mewariskan harta, la dirham wala dinar, tidak ada harta yang mereka wariskan. Walakinnahum, akan tetapi mereka para anbiya Allah, huwa Rasulullah, walakinnahum wurrithul ilm, tapi yang diwariskan oleh Nabi susun Nabi Muhammad SAW adalah ilmu, ilmu, bukan warisan harta. Faman akhadahu ahdan bihaddin, siapa yang ingin mengambilnya maka ambillah dengan sungguh-sungguh, dengan kokoh, dengan semangat, sehingga menjadi orang yang alim.
Wal mautul alim musibatun la tujbaru. Kewafatan seorang alim di antara kita adalah musibah yang tidak bisa diganti, tidak bisa ditutup. Ya, kewafatan ini walaupun kita bikin tahlil 40 malam tetap kehilangan yang sangat dari kita ini, kerugian yang sangat. Kalau orang alim itu wafat, ilmunya hilang, ibadahnya hilang, semuanya hilang. Dan diumpamakan di sini wathulmatun la tusad, seperti gompelan dari suatu wadah yang tidak bisa ditutupi. Wahwa najmut tumis, mereka itu bagaikan bintang terang yang padam, yang hilang tak bersinar kalau sudah ulama meninggal. Mautu gabilatin, kata Rasulullah, meninggalnya orang satu kampung, satu dusun meninggal gami-gami dengan adanya wabah musibah apa, tidak sebanding masih dengan seorang alim yang meninggal dunia. Musibah satu kampung meninggal, sekian ratus wong wafat, tak sebanding kerugian atau kesedihan atau musibah itu dibandingkan dengan satu orang alim kalau mereka wafat, kalau mereka meninggal dunia. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Hibban wal Baihaqi wal lafdhu. Wa kharaja Abu Nu'aim fi riyadatil muta'allimina min tariqil Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin ta'allama kalimatan aw kalimatain aw thalatha aw arba'a aw khamsan mimma faradallahu azza wa jalla fa yata'allamuhunna wa yu'allimuhunna illa dakhala al-jannah. Masya Allah. Hadis datang dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Nu'aim, hadis ini dikeluarkan kepada kita. Berkata Rasulullah SAW, ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki, masuk dalam kategori ini adalah juga perempuan, ta'allama kalimat, belajar satu kalimat atau dua kalimat atau tiga kalimat atau empat atau lima, artinya sedikit, apalagi banyak, tinggal kita bayangkan. Sedikit yang dia ambil itu ilmu itu, tapi yang diwajibkan Allah dia pelajari, ini suatu yang memang dibutuhkan, diwajibkan Allah dia pelajari. Cuma satu bab, hari ini belajar apa kamu sama Ustaz? Belajar niat wudu. Itu iya, cuma belajar niat wudu tok. Ini penting, wudu itu diwajibkan Allah. Baru belajar bab niat wudunya belajar apa lagi besoknya? Nyuci tangan sama nyuci muka. Cuma dua pelajaran, batasan nyuci muka, batasan nyuci tangan, dipraktekkan bagaimana sunnahnya. Belajar satu kalimat atau dua atau tiga atau empat atau lima mimma faradallahu azza wa jalla, maka orang yang belajar dan orang yang mengajarnya itu akan diletakkan Allah di surga. Illa dakhalal jannah fa yata'allamuhunna wa yu'allimuhunna illa dakhalal jannah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fama nasitu haditsan ba'da id sami'tuhunna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Hurairah, dari saat itu aku tak pernah lupa kalau dengar Nabi ngomong apa selalu ingat. Inilah kelebihan Abi Hurairah, sehingga beliau walaupun masuk Islamnya 3 tahun sebelum wafat Rasulullah, tapi apapun yang disampaikan Nabi atau dia dengar dari sahabat tentang ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, terekam dengan sebaik-baik rekaman, lalu beliau menyampaikan sesuai dengan apa yang beliau dengar. Sampai beliau bisa mencapai menjadi sahabat paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Terakhir, wa kharaja Ibn Majah min tariqil Hasan aidan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah SAW, afdalus sadaqati ay yata'allama al-mar'u muslimin ilman thumma yu'allimahu akhahu muslim. Sebaik-baiknya sedekah, paling afdalnya sedekah adalah ayyata'allamal mar'u muslim ilman thumma yu'allimahu. Seorang yang belajar ilmu lalu dia ajarkan ilmu itu kepada saudaranya muslim, itulah sedekah yang paling afdal. Jadi niatkan setiap kita datang ke majelis-majelis wan untuk mengambil ilmu dan untuk menyampaikan kepada saudara kita tentang fadilah ilmu, tentang fadail amal apapun. Itulah sedekah yang paling afdal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah, mungkin untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Insyaallah penyuh sehat wal afiat, kita akan dipertemukan Allah lagi pada pertemuan yang akan
datang insyaallah taala. Menyampaikan malam hari ini fadhal insyaallah kita akan melaksanakan majelis zikir ziarah. Ba'dal maghrib kita tidak mengadakan majelis di Musalla Sayyidus Salikin Bumbaru, tapi kita kumpul ba'dal maghrib di Masjid Al-Haddad. Pembacaan qasidah, munajat, Asmaul Husna dan lain-lain sampai masuk waktu Isya. Lalu setelah Isya insyaallah kita akan berziarah ke pemakaman aulia ulama salihin yang ada di Telaga Swida dan sekitarnya. Kemudian undangan juga insyaallah Jumat malam Sabtu ya, adanya tabligh akbar Palembang Darussalam bersolawat bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgab Solo akan dilaksanakan di Bundaran Jakabaring ya. Kalau yang nak hadir persiapkan fisik zahir batin untuk mendapatkan keberkahan yang baik. Kemudian pada hari Ahad akan diadakan haul Al-Habibul Barakah Al-Imam Al-Qutub Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf di rumah beliau di depan Musi 4. Dan malam Ahad, malam sebelumnya ada acara juga pembacaan maulid barangkali di situ, atau juga tausiah, nasihat-nasihat. Lalu pagi hari pembacaan burda dan ziarah ke Magam Sahibul Hal. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna min ar-rawati waghfir ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحب وآله وصحبه إداد تحصي الصحب والحمد للإله والتناهي فاتح بالقبوة مصر إلى حضرة رسول الله والسلام عليه في الذنوب ونسترجي ونشف كروبنا وقضي حاجة الدنيا والآخرة رزقنا التقوى والاستقامة واشف أمراضنا ومن أوصل من فرج كربنا وهمنا وغمنا أمنا يا رب بلطفك وجودك وكرمك. اجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا حجة لنا لا علينا رزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتم في خير العافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم سبحانك اللهم تحية بها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.